विवादां दी वगदी नदी दे विच कोई ना कोई नित दिहाड़े ढाला टूणा रुड़िया ही तुरिया आउंदा है। पिछले दिन ही पंजाब सरकार ने यह कह के तरथली मचा दी सीगी कि वेखो जी केंद्र सरकार वाले जिहड़े आ ਉਹ ਸਾਡੇ कोले की सप्लाई का रूट बदल के मुंद्रा पोर्ट थाणी करके अपने खासम खास सज्जन नूं लाभ देना चाहते आ। इस ते केंद्र सरकार कसूता फस गई, घिर गई। बाद च केंद्र सरकार नूं सफाई देनी पई कि भले मानसो असी कोई जबरदस्ती तुहाडे नाल नहीं करनी। हालांकि उहदे विच एक मिठी ते कह लीए कि लुकवी धमकी भी सी कि जे तुसी अपने हिस्से का अपने कोटे का कोला नहीं चुकोगे तो असी ये कोला किसी दूसरे राज नूं चुका देवांगे। एक कोले की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो CPC TV। कोले की कहानी वैसे तो आपां ये भी कहानी सुनी है ना कि कोलियां की दलाली च मूँह काला, पर अजकल ये ज़्यादा दलाली अडानी साहब कर रहे ने। कोला सैक्टर ते एक तरह नाल उन्हां दा पूरा गलबा है। मुंद्रा पोर्ट ते ही जे तुसी देखोगे तो कोला भंडार दा बहुत वड्डा टर्मीनल बनाया गया है जिथे बाहरों सप्लाई होया यानी इंपोर्ट होया कोला आके ढेर हुंदा है। उहदे कई लाभ ने, कई इन्हां नूं बेनिफिट मिलते ने। जिवें आपां कह दिंदे आ कि जदों किते भी माल इस तरह का लैंदा है लद्दीदा है तो उहदा एक खराब होण दा भी इन्हां नूं फायदा मिलता है कि 4% या 7% वो छड्ड दिता जाता है, तो उहदे विच भी बहुत फायदा है। इस तो इलावा जे तुसी देखोगे तो पहला निक्के निक्के एजेंटां दे थ्रू सरकारां यानी सूबाई सरकारां अपने थर्मलां वास्ते कोला मंगाउंदियां हुंदियां सन। वो दिक्कत की हुंदी सी कि पैसा कदे कदे अड़ जाता, पर इन्हां ने अडानी होरां ने आके वो जिहड़े निक्के निक्के एजेंट सी उन्हां दा धंधा चौपट कर दिता क्योंकि क्रेडिट दे दिंदे सी खुला। तो हुण जदों मोनोपोली है तो मोनोपोली का फायदा भी चुक्या जाता। खैर कोले की कहानी थोड़ी अगे वध रही है। ये कहानी किधर नूं तुरदी है इस ते आपां थोड़ी जी झातखोरी करांगे। ये झातखोरी का फुरना सानू तद फुरिया जदों बीते दिनी जिहड़े केंद्री बिजली मंत्री है उन्हां वल्लों एक बयान दिता जाता। बयान की दिता जाता है कि बई नॉर्थ इंडिया का पहला एटमी बिजली घर जिहड़ा है वो असी हरियाणे च बनाउण जा रहे हैं। गोरखपुर वो सारा असी सैटअप जिहड़ा बहुत जल्दी कर देंगे। उहदे वास्ते इन्हां ने जिहड़ी अंदाजन लागत रखी है वो तकरीबन 20,000 करोड़ है। ये शुरू च हुंदी है, ये अनुमान अंदाजे जिहड़े फिर हौली 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 वधदे भी जाते हैं क्योंकि जिवें जिवें प्रोजैक्ट लंबा तुरिया जाता है तिवें तिवें तुहानूं पता महंगाई के हिसाब नाल या फिर कुछ खुआ खुआई के हिसाब नाल भी कीमतां वध जांदियां ने। खैर इस प्रोजैक्ट के बारे जो असी वेख्या कि गोरखपुर तो बई हैगा उत्तर प्रदेश दे विच, ये गोरखपुर हरियाणे वाला किहड़ा निकला है। फिर पता लग्या सानू कि असल दे विच ये मनमोहन सिंह वेले ही नींह पत्थर रखा गया सीगा। उदों हुड्डा साहब ने अगे लग के इत्थे अपने हरियाणे वास्ते एटमी बिजली घर ले आंदा सीगा। असी बड़े हैरान होए कि गोरखपुर की लोकेशन तो सरदूलगढ़ तो महज 60 किलोमीटर दूर है। जे पंजाब का बॉर्डर देखिए तो उहदे तो होर भी घट जाती है। मतलब कि पंजाब दे ऐन बॉर्डर एरिए च आके परमाणु बिजली घर स्थापित किया जा रहा है, जिहदा ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उद्घाटन भी हो जाना है, यानी वो चलन लग जाएगा। साडे कन्न खड़े हुए कि कमाल की गल है कि पंजाब हुण तक परमाणु बिजली घर के खतरिਆਂ नूं भांपदियां भांसदियां ना करदा आया। क्योंकि आपां सुनिया ना अमरिंदर सिंह की जिहड़ी पहली पारी सीगी बतौर मुख मंत्री, उदों भी इन्हां नूं ऑफर हुई सीगी कि एक पातड़ा के नेड़े तुहानूं परमाणु बिजली घर बना दिंदे आ, पर साडा सूबा डर गया जां डरा दिता गया। असीं कहा कि ना 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 इदां नहीं होएगा। शमशेर सिंह दूलो अते अमरिंदर सिंह उदों आपस दे विच इस मुद्दे नूं लैके खूब उलझे सन। जिहड़े सियासी माहर ने, सियासी विश्लेषक ने, वो इस घटना नूं बहुत चंगी तरह अपनी जहनीयत दे विच ताज़ा रखी बैठे होणगे। खैर गोरखपुर दे विच जिहड़ा यह परमाणु बिजली घर लग रहा है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ 411 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ 4,11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਂਕਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2.6 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 4,11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੇ ਫੁੱਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 50% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ 15%। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 1% ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 2070 ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਪਣ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਨ ਫੋਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੌਨ ਫੋਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨਾ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਐਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਥਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 6000 ਦੀ ਟੋਟਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਆ, 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਫਰ ਸੀਗੀ, ਵਾਧੂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ, 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ, 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 159 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ? 5 ਰੁਪਏ 27 ਪੈਸੇ ਤੇ। 5 ਰੁਪਏ 27 ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 88 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮਤਲਬ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਰਬ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 880 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਕਰਾਪਾਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1140 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ 440 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਨਰੋਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ, ਚੇਨਈ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰਾਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਡਨਕੁਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ, ਪਣ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੱਜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਅੰਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਣ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਬ ਬਾਰੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਘਮਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਂ ਸਾਡੀ 8,000 ਤੋਂ 9,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜੋ ਲੱਡੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 16-17,000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਛ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਉਡਾ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।